Hi students, in the previous lecture we have discussed about the air conditioning systems, and today we are going to discuss about two more important things and the simple thing in basic mechanical engineering. That is pump and turbines. So what is pump? So pump is a mechanical device used for lifting liquids from lower to higher level. അതായത് ഒരു ലോവർ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ലിക്വിഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. And based on the working principle, pumps are classified as positive displacement and rotodynamic pumps or rotary pumps. Okay, അതായത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും റോട്ടറി പമ്പ്സും. ഓക്കെ, സോ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പാണ്. So reciprocating pump, gear pump, screw pump, vane pump. So these are the examples of positive displacement pump. So these are the positive displacement pumps. And the centrifugal pump, propeller pump, these are the examples of rotary pumps. So rotary and reciprocating pumps are നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Okay. And based on the number of stages in which the pressure of the liquid is increased. So pressure increase ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when we are lifting a liquid from lower level to higher level, the pressure will be increased, and based on the stages in which at which the pressure is increased, and we can say that there are so many classifications. There are rotodynamic pumps classified as single stage and multi-stage pumps. Okay, so single stage multi-stage pumps എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് പമ്പിനകത്ത്, മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രഷർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ ഫ്ലോ ഓർ എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ലോവർ ലെവൽ ടു എ ഹയർ ലെവൽ. ഓക്കെ, സോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആൻഡ് റോട്ടറി പമ്പ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ദീസ് ആർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്സ്. സോ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്സ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പമ്പ്. So positive displacement pump എന്നാണ് reciprocating പമ്പിനെ പറയുന്നത്. So in this type of pump, the required lower pressure at the inlet. So inlet, അതായത് പമ്പിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും. So water is drawn from inlet and delivered to the outlet. Okay, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യും. Okay, so required low pressure is required at the inlet of this pump, and a higher pressure is required at the outlet. Okay, so low pressure inlet and required high pressure at the outlet of the pump is obtained by reciprocating motion of a piston or plunger inside the closed fitting cylinder. So a cylinder ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത്, and a piston is moving or reciprocating inside this cylinder. Okay, and because of that a vacuum is created. Okay, so the main components of the reciprocating pumps are, there is a cylinder and also a piston inside the cylinder, and the piston is connected with a piston rod, and there is a connecting rod, and the connecting rod is connected to a crank which rotates. The crank rotates. Okay, and there is a suction pipe. This is known as suction pipe. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം, ഇതാണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സക്ഷൻ പൈപ്പ് വാട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റി ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിനാണ് നമ്മൾ കിണറ്റിലേക്ക് വീണിരിക്കുന്ന പൈപ്പിനാണ് നമ്മൾ സക്ഷൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. And there is a suction valve. In order to control the flow of this liquid or water through this suction pipe, we have a suction valve. Okay, and there is another delivery pipe and also a delivery valve. Okay, so these are the main components of a reciprocating pump. The working principle of reciprocating pump. What happens when this piston moves moves towards the right? What happened? The movement of the piston towards the right creates a vacuum inside the cylinder. It will create a vacuum inside the cylinder, and atmospheric pressure forces the liquid up through the suction pipe into the cylinder, and this vacuum creates or lifted this liquid to flow through this pipe. Okay, or through this suction pipe. Okay, and during the movement of the piston toward the left, liquid is pushed into the delivery pipe. ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിലേക്ക് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. ഇതിങ്ങനെ മേലോട്ട് വലിക്കുന്നുണ്ട്. And this suction and delivery pipes are provided with non-return valves. So ഇവിടെ രണ്ട് non-return valves ഉണ്ട്, and these are the inlet valve and this is the outlet valve.
okay, or suction valve and delivery valve. Okay, so these are non-return valve. That means the suction valve allows the liquid to enter the cylinder and prevents the flow of liquid from the cylinder to the suction pipe. അതായത് വാട്ടറിനെ മേലേക്ക് പോകും, താഴേക്ക് വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതാണ് നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. And the delivery valve allows the liquid to discharge from the cylinder and prevents the flow of liquid from the delivery pipe to the cylinder. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാട്ടറിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യിക്കും, പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാട്ടറിന് വരാൻ പറ്റില്ല. So this is known as non-return valve, and this is the working principle of a reciprocating pump. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, ഇതിനകത്ത് ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മേലേക്കുള്ള മൂവ് കൊണ്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാൽവും ഓപ്പൺ ആവും. സോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഫില്ലാവും. ദെൻ ദ ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇത് തുറക്കും, ഈ വാട്ടർ നേരെ മേലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, കണ്ടോ? അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് തുറക്കും, ഇത് ഓപ്പൺ ആവും. ദെൻ ഇത് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറും, പിന്നെ തിരിച്ചുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൽ വാട്ടർ മേലേക്ക് പോകും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്. And the movement of the piston inside the cylinder is obtained by connecting the piston rod to a crank by means of a connecting rod. So piston ഒരു connecting rod വഴി ക്രാങ്കുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And the rotation of the crank allows the movement of this piston inside the cylinder. And crank is rotated using an electric motor. ഈ crank rotate ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഉപയോഗിച്ചാണ്. The crank rotates, the piston reciprocate inside the cylinder, alternately filling and emptying the cylinder. സോ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യും, പിന്നെ എംപ്റ്റി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൾട്ടർനേറ്റ്ലി ഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് എംപ്റ്റിങ് ദ സിലിണ്ടർ. ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഡെലിവേർഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ഈസ് വാരിഡ് ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പീഡ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക്. സോ ഇതിനകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദിസ് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക്. ഓക്കെ, സോ രണ്ടിനാണ് ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് centrifugal pump. Okay, so centrifugal pump is similar to that of reciprocating pump. Here also there is a low pressure at the inlet and high pressure at the delivery, okay, or outlet. So low pressure at the inlet pump and high pressure at the outlet of the pump is obtained by mainly due to centrifugal action. Centrifugal action of this fluid flowing through this centrifugal pump. That is the main reason the fluid is pushing from lower level to higher level. Okay, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ലോവർ ടു ഹയർ എന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള പമ്പുകൾ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, കിണറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണിത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇമ്പല്ലർ. ദർ ഇസ് എൻ ഇമ്പല്ലർ, ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻ ഇമ്പല്ലർ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കേസിംഗ്, ആൻഡ് കവർ ചെയ്തിട്ട് കേസിംഗ് ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് ഡെലിവറി പൈപ്പ്, സെക്ഷൻ പൈപ്പ്, ഫൂട്ട് വാൽവ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ. സോ ഫൂട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഫൂട്ട് വാൽവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സെക്ഷൻ പൈപ്പ്, ഡെലിവറി പൈപ്പ് ആൻഡ് എ സ്ട്രെയിനർ in order to remove dirt from entering this section pipe. We use a strainer, and these are the main components of a centrifugal pump. So the impeller is a wheel or rotor which is provided with a number of curved blades or vanes. So impeller എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീലാണ്, അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഒരു curved blades ഉണ്ടാവും. Okay, and it is mounted on a shaft which is coupled to an electric motor. ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, സോ ഒരു മോട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഈ ഇമ്പല്ലറും അതിന് കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കേസിംഗ് ഈസ് ആൻ എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പർ വിച്ച് സറൗണ്ട്സ് ദ ഇമ്പല്ലർ. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ചേമ്പറാണ് ഈ കേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കേസിംഗ് ഈസ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ around the periphery of the impeller gradually increases towards the delivery pipe. So initially the area is very low, and the area will be increasing from this section side to delivery side. കൂടി വരും. Okay, so this is the layout, and these are the components of a centrifugal pump. And the gradual increase in the area gradually reduce the velocity of the liquid leaving the impeller to that of the delivery pipe. So ഈ ഏരിയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ത് പറ്റും,
ഈ വെലോസിറ്റിനെ കുറയ്ക്കും. ആൻഡ് ദിസ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ദ കാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു യൂസ്ഫുൾ പ്രഷർ എനർജി. സോ ഈ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നതുകൊണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയും ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജി കുറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രഷർ എനർജി. സോ പ്രഷർ ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. And the suction pipe connects the center of the impeller to the sump from which liquid is to be pumped. ഈ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്കാണ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് വരുന്നത്. സോ അതായത് ഒരു ഫൂട്ട് വാൽവ് കൂടെ ഈ നമ്മുടെ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് കൂടെ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെക്ഷൻ പൈപ്പ് കണക്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ ടു ദ sump from which the liquid is pumped. And the lower part of the suction pipe is fitted with a foot valve and a strainer. സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവിങ് ഈ ഡേർട്ടൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതിന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ട്രെയിനർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഫൂട്ട് വാൽവ് ഈസ് എ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ്. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് എ നോൺ റിട്ടേൺ വാൽവ് വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ഓൺലി ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് മേലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് ത്രൂ ദ ഫൂട്ട് വാൽവ് ലിക്വിഡ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ്. ഡെലിവറി പൈപ്പ് കണക്ട്സ് ടു ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ടു ദ ഡെലിവറി പോയിന്റ്. സോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നോക്കാം. സോ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. An important one you need to understand is the priming. So priming എന്ന് പറയുന്നത് filling the suction pipe and casting with the liquid to be pumped is known as priming. അതായത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ പ്രൈമിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു റിമൂവ് എയർ ആൻഡ് വേപ്പർ ഫ്രം ദ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് കേസിംഗ്. സോ ഈ കേസിങ്ങിനകത്തുള്ള എയറും അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൈമിംഗ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ, ദ വാക്വം ക്രിയേറ്റഡ് മേ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു ലിഫ്റ്റ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ സമ്പ് ടു ദ ഐ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ. സോ ഇതിനകത്ത് എയറും വേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സക്ഷൻ പൈപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ വാട്ടറിനെ കൃത്യമായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ പ്രൈം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽ ദീസ് സ്പേസസ് വിത്ത് വാട്ടർ. ഓക്കെ. therefore it is essential to prime a centrifugal pump before it can be started. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രൈം ചെയ്യും. നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പമ്പുകൾ അതിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ചില പമ്പുകളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നിറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് മേലെ. സോ അതിനാണ് പറയുന്നത് പ്രൈമിംഗ് എന്ന്. ഈ പ്രൈമിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള എയറിനെയും വേപ്പറിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. സോ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ ഇൻ ദ കേസിംഗ് ഫുൾ ഓഫ് ലിക്വിഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫോഴ്സ്ഡ് വോർട്ടെക്സ് വിച്ച് ഇമ്പാക്ട്സ് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ഇതിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ. സോ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ വരും. ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ ഒരു പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ അത് ഇതിനെ മേലേക്ക് തള്ളും. ഈ ഒരു പൈപ്പിൽ ഡിസ്ചാർജ് പൈപ്പ് കൂടെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ മേലേക്ക് തള്ളും. ദിസ് റിസൾട്ട് ഇൻ എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. വെൻ ദ ഡെലിവറി വാൽവ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഡെലിവറി വാൽവ് ഓപ്പൺഡ്, ദ ലിക്വിഡ് വിത്തിൻ ദ ഇമ്പല്ലർ ഫ്ലോസ് ഇൻ ആൻ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇതിന് നേരെ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷന് മൂവ് ചെയ്യും. The vacuum created at the eye of the impeller caused the liquid from the sump to rush through the suction pipe. സോ ഇവിടെ ഇത് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ വാക്വം ഇതിനെ സെക്ഷൻ പൈപ്പിലൂടെ ഈ ഒരു വാട്ടറിനെ ഇതിനകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുക്കും. സോ നേരെ നോക്കിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ ആരോ മാർക്കിൽ കാണുന്ന കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറും. സോ കയറിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇമ്പല്ലർ ബ്ലേഡ് കൂടെ അതിൻ്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷനിൽ കൂടെ അത് നേരെ മേലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. So replacing the liquid which is being discharged from the impeller. So this is the working principle of a centrifugal pump. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പുകളാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So comparison between centrifugal and reciprocating pump. So first one എന്ന് പറയുന്നത് flow of liquid from a centrifugal pump is smooth and even, whereas that from the reciprocating pump is pulsating. So reciprocating പമ്പിൻ്റെ തന്നെ ഈ upward and അല്ലെങ്കിൽ forward and backward movement of this piston ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കില്ല, അത് വിട്ട് പോകും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിനകത്താണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ആൻഡ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ലാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ലോ ഹെഡ്സ്. അതായത് ചെറിയ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വാട്ടറിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
and the reciprocating pumps are suitable for high heads. കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇതിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ചെറിയ ഡിസ്ചാർജിനുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ reciprocating pumps ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And the initial cost of centrifugal pump is less compared to the initial cost of reciprocating pumps. Okay, and the centrifugal pumps needs priming, whereas no priming is required in a reciprocating pump. Reciprocating pump അകത്ത് priming ആവശ്യമില്ല. Compared to the reciprocating pump, the installation of centrifugal pump is easy. Okay, and the construction of centrifugal pump is simple. More number of parts in the reciprocating pump make the construction complicated, and the maintenance cost of centrifugal pump is low. And also, centrifugal pump has no reciprocating parts, and hence the water and the wear and tear are less. അതിനകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ വിയറും ടിയറും എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിനകത്ത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ. സോ പമ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പമ്പിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ആണ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പമ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ലിക്വിഡിനെ മൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേർട്സ് ദ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ആൻഡ് ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് അഗെയിൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, and the turbine drives the generator which converts the mechanical energy to electrical energy. സാധാരണ നമ്മുടെ പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഫോഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ വീൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റണ്ണർ പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് കേർവ്ഡ് ഓർ സ്ട്രെയിൻസ് വെയിൻ. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു റണ്ണർ ഉണ്ടാവും. ആ റണ്ണറിന് ചുറ്റും വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ. ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഫിഗർ ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ. ഇതിനകത്ത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ടർബൈൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അത് ഇവിടെ കറണ്ടായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദീസ് മൂവിങ് ബ്ലേഡ്സ്. ഈ മൂവിങ് ബ്ലേഡ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ വാട്ടർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടർബൈൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇമ്പൾസും റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. സോ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ എൻ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കൈനറ്റിക് എനർജി ബൈ എ സെറ്റ് ഓഫ് നോസിൽസ്. ഇതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബൈ യൂസിങ് എ നോസിൽസ്. സോ ഇതാണ് ചെറിയൊരു നോസിൽ. ഈ നോസിലൂടെ ഹൈ വെലോസിറ്റി ജെറ്റായിട്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ബ്ലേഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു ഫ്ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും, കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് പവർഫുൾ ജെറ്റ് ഇമ്പഞ്ചിങ് ഓൺ ദ വെയിൻസ്. ബക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൺ ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ വീൽ. ഇത് നേരെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇമ്പൾസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ the wheel is fixed to the shaft which couples with the generator. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇത് നേരെ ഒരു ജനറേറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ആൻഡ് പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ. ഓക്കെ, സോ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ. സോ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലേഔട്ട് ഓഫ് എ പെൽറ്റൺ ടർബൈൻ. It consists of a shaft in which it is connected to a runner buckets. Okay, we connected bucket connected, and there is a runner wheel also, and there is a spray head and a nozzle and a spearhead, and spearhead controls the outward flow of this fluid അല്ലെങ്കിൽ water. Okay, Pelton turbine is the most commonly used impulse turbine. The nozzle producing jet as shown in the figure. ഈ നോസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ ജെറ്റ് നേരെ ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൽ വന്നിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്പിയർ ഹെഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ദ നോസിൽ ടു കൺട്രോൾ ദ ഓപ്പണിംഗ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇഷ്യൂയിങ് ജെറ്റ്. ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പിയർ ഹെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, ജെറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ദ ബക്കറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ വീൽ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡബിൾ ഹെമിസ്പെറിക്കൽ കപ്സ്. സോ ഒരു ഡബിൾ സെമിസ്പെറിക്കൽ കപ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ബക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക. ദ വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് ഓൺ എനർജി ടു ദ ടർബൈൻ ഇറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു ദ ടെയിൽ റേസ്. ഇത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും, താഴത്തേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകും.
and this type of turbine is used where high head of water is available. അത് വളരെ വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള ടർബൈനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പവർ പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെ ഈ ടൈപ്പ് പെൽറ്റൺ ടർബൈൻസ് ആണ് അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, and another one is Francis turbine. So Francis turbine എന്ന് പറയുന്നത് is a reaction turbine. Okay, it consists of a guide vane and a scroll casting and a shaft, and there is a runner. So runner blade ഷാഫ്റ്റിന്റെ സർഫേസ് കൂടി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, and there is a draft tube and a tail race. Okay, so in reaction turbine the water entering the runner possesses pressure energy, and this water in turn does work on the vanes by principle of reaction. So ആദ്യം ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it consists of an inner rotating vanes forming the runner. This is known as a runner, and it's a inner rotating blade. Okay, surrounded by an outer ring stationary guiding mechanism. അതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഗൈഡ് വെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സ്ക്രോൾ കാസ്റ്റിംഗ്. ഈ സ്ക്രോൾ കാസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടർ നേരെ ഈ ഗൈഡ് വെയിൻസ് കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് റണ്ണറിലെത്തുന്നു. ഓക്കെ, water flows into the scroll casting surrounding the turbine runner. From the scroll casting, water flows through the guiding mechanism and enters the runner. ഈ ഗൈഡിംഗ് മെക്കാനിസം കൂടെ റണ്ണറിലേക്ക് കയറുന്നു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഇമ്പാർട്ടിംഗ് എനർജി ടു ദ റണ്ണർ ദ വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജസ് ത്രൂ ദ ടെയിൽ ട്യൂബ്. സോ ഇതിനകത്ത് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ഇതിനകത്തൊരു എനർജി എക്സെർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ റണ്ണർ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ദ റണ്ണർ മൂവ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി ഷാഫ്റ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്. അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെയിൽ റേസിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകും. ദിസ് ഇസ് ദ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ.